नमस्कार दर्शक बंधु मु मुन्ना कुमार आपन को एमआर ओडिया न्यूज वन को स्वागत। आज हूँ 23 जुलाई गुरुवार। आज रही ओडिशा तथा देश विदेश 20 गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रत्येक खबर इंपोर्टाट तेणु शेष पर्यंत देखा सहित लाइक करी आपण जिलार ना निश्चय गोटे कमेंट लिखि दिंतु जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइबे। डेरी नक चलन जाना कौन रही आज टॉप 20 न्यूज। प्रथम खबर एणिकी स्टेशन में जगिब रोबोट यात्री सुरक्षा आरपीएफ रे सामिल है डीएससी अर्जुन। पूर्वतट रेलवे पक्षर पुरी रेल स्टेशन में एथर एआई रोबोटिक ऑफिस को नियोजित कर स्टेशन में अपराधी गतिविधि चोरी भिड़ और अघटन उपरे रखिब नजर। 7टी 360 डिग्री कैमेरा सहित अत्याधुनिक एआई प्रजुक्ति एथिरे व्यवहार कर केही मोबाइल बा पर्स चोरी करने को चेष्टा कले भिड़े ठेलापेला हेले किंबा निया लागिले तुरंत आलार्म देव एही रोबोट। प्रथम पर्यायर बाहुड़ा यात्रा पर्यंत पुरी रेल स्टेशन रही भुवनेश्वर नियोजित कर। परवर्ती खबर शिक्षक नाहांती पाठपढ़ा ठप 85 छात्र छात्री भविष्यत एवं चिंतार। केन्द्रापड़ा ब्लॉक ढोल पंचायत माँ मंगला उच्च विद्यालय एवं दीर्घ दिन एवं शिक्षक पद खाली पड़ी। विद्यालय मात्र 2 जन शिक्षक आ 85 जन छात्र छात्री। आगक परीक्षा बेले शिक्षक अभाव थिबारु पाठपढ़ा बाधाप्राप्त हेउछि। अभिभावक एवं ग्रामवासी बारंबार दाबी कले सत्वे मध्य शिक्षक देखा नाहांती। एनेकी सरकार को अनुरोध मध्य कर जाइछि। परवर्ती खबर बाहुड़ा यात्रा रे श्रद्धालुओं ପାଇଁ बड़ घोषणा। समस्त को मिलिब सुविधा एवं श्रृंखलित दर्शन। श्रीक्षेत्र को जेते श्रद्धालु आसिले मध्य समस्त ପାଇଁ सुविधाजनक दर्शन କରାଯିବ ବୋଲି आईन मंत्री पुरुषोत्तम हरिचंदन कहिसंती। श्री गुंडीचा यात्रा भली कि बाहुड़ा यात्रा मध्य व्यवस्था को भाग भाग करी मॉनिटरिंग କରାଯିବ। महाप्रभुଙ୍କ आशीर्वाद सबकिछि सुरुखुरे हेउ ବୋଲି मंत्री कहिसंती। एसत यात्रा को लेकिन अनावश्यक चर्चा बद न करने आह्वान दी। ए वर्ष रथयात्रा प्रबल अति प्रबल वर्षा हेब तथापि लक्ष लक्ष लोकंकर भिड़ जमिब बाहुड़े। सुनावेश किसी गाइडलाइन जारी कराई जो माने भुवनेश्वर कोणार्क पटु आसबे रूट कर। परवर्ती खबर सीएम रु 2 फाइल गायब घटना बढ़िला अड़ुआ। भिके पांडियान को पुलिस कला नोटिस। आसंता 25 तारिख दिन 11 भुवनेश्वर जोन 1 रे एससीपी कार्यालय हाजर हेबाकू नवीन पट्टनायक पूर्वतन व्यक्तिगत सचिव भिके पांडियन को नोटिस कर। 2024 रे सरकार परिवर्तन समय पूर्वतन मुख्यमंत्री कार्यालय 2टी गुरुत्वपूर्ण फाइल मिसिंग होइतिबा अभियोग होइछि। एही मामलाରେ पूर्वतन आईएएस राजेश वर्मा एवं आईटी सचिव मनोज मिश्र को मध्य समन करथिला पुलिस। मामलार तदंत ପାଇଁ 3 जणिया स्वतंत्र टीम मध्य गठन कर। परवर्ती खबर ओडिशा रे कोरोना चर्चा को लेकिन खंडन हॉस्पिटल कौन रोगी नथिबा कोविड टेस्ट पाई कि आमको परामर्श दिया ना जाऊ नहीं बेली कहिसंती मेडिकल अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुदीपा पाड़ी। अन्यपटे पाग परिवर्तन जो भाइराल फीवर हेउछि तेणु परीक्षा कले सेमिति किछि आसी पारे बोली कहिबाकू एहा नै कि भयभीत करंतु नाही बोली डॉक्टर कहिसंती। सेपटे राज्य रे मध्य एबे किछि कोरोना आसी नाही किंतु आंध्र प्रदेश रे काया विस्तार करुछि कोविड। आंध्र रे 2 जनक मृत्यु होइछि। टोटाल एबे देश रे 300 रु अधिक कोविड आक्रांत हेलानी। नियमित भावे संदिग्ध रोगी को कोविड परीक्षा करा जाउछि। आंध्र प्रदेश रे संक्रमण बढ़ुथिबा स्थिति को नेकी एबे ओडिशा रे जिल्ला गुडी करे मध्य सीडीएम मानकु सतर्क करा जाइछि। सेमानकु निर्देश दिइछि जे जदि संदिग्ध रोगी को कोविड परीक्षा निश्चित करा जिवो तेबे जिल्ला मुख्य चिकित्सालय गुडी करे परीक्षा व्यवस्था सक्रिय रहिछि। तेबे कह जाउछि आगु को रथयात्रा रे बाहुड़ा यात्रा सुनावेश रे मध्य सेने की व्यापक प्रस्तुति मध्य होइछि। परवर्ती खबर जोगी सरकारଙ୍କର बड़ घोषणा। 50,000 छात्री को मिलिबो मागणा स्कूटी मिलिबो पेट्रोल और हेलमेट मध्य। छात्र छात्री ପାଇଁ बड़ खुशी खबर दौचंती उत्तर प्रदेश सरकार। 2025-26 शिक्षा वर्ष रे भल फलाफल करथिबा छात्री मानक ପାଇଁ कि बड़ सुविधा करचंती। परिवारଙ୍କର वार्षिक आय निर्धारित सीमा मध्य रे योग्य प्राथमिकता दिया जिवो सेई झियो को मिलिबो स्कूटी बेली सरकार कहिसंती। मागणा स्कूटी बीमा हेलमेट पेट्रोल एवं छात्र छात्री पाइबे लाभ। झियो मानक ପାଇଁ सरकार मास्टर स्ट्रोक देइछंती। 50,000 को मिलिबो मागणा स्कूटी।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ କୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିକ୍ଷୋଭ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଦିନ ରାତି ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦ ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇକି ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ି ସହିତ ବିରୋଧ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ବିହାରର ପାଟନାରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରମାନେ ରାଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପେପର ଲିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୱାଟର କିନନ ଲୁହା ବୁହା ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ସମେତ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ଅଟକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୁଜରାଟ ସମେତ ରାଜ୍ୟର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ସୁରଟ ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଏନ୍ଟିଏର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଛାତ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଡେପୁଟି ସିଏମଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏଥର କୋଟିଏ ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମିଳିବ। ଏ ନେଇକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରିଲ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ମହିଳାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କିସ୍ତି 5,000 5,000 10,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ତାତିଲେ ଏସଏଚଜି ମହିଳା। ତେବେ ଏସଏଚଜି ମହିଳା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ମଦ ହଟାଓ ଦାବିରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ପ୍ରଶାସନ ମନ ଇଚ୍ଛା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲି ପକଉଛନ୍ତି। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାରୁ ତାତିଲେ ମହିଳା। ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି କୁପ୍ରଭାବ। ମଦ ଦୋକାନ ବିରୋଧରେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମଦ ଦୋକାନ ହଟାଓ ଦାବିରେ ମହିଳାଙ୍କର ଋଣ ହଙ୍କାର। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବର୍ଷା। ତେବେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଏସସି ଏସଟି ମାମଲାରେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କୋର୍ଟର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କିତ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଭଦ୍ରକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ରହିବ। ଏଠାରେ ଏସସି ଏସଟି ଅତ୍ୟାଚାର ନିରୋଧ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି ଯିବ। ଏନେକି ଗୃହ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। ଏହି କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲା ଖୁବ୍ ଜଲଦି ସମାଧାନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୁଜରାଟ ସୁରଟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 100ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇକି ରହିଛି। ଅନେକ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିବାରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ବର୍ଷା ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଣିକି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସରେ ଏଣିକି ବଢ଼ିବ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର। ସରକାର କାମକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ଏଆଇ ପ୍ରୋ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ୱାନ୍ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜିଟାଲ ସେବା କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ଅନଲାଇନ ବୈଠକ ଦୈନନ୍ଦିନ ସରକାରୀ କାମରେ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାଗର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ମାନଚିତ୍ର ଡିପିଆର ଫଟୋ ଜିଓଟ୍ୟାଗ ରେକର୍ଡ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଅଧିକ କ୍ଲାଉଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଭଲ ଡିଜିଟାଲ ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ପ୍ଲସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ସରକାରୀ ପତ୍ର, ରିପୋର୍ଟ, ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଗୁଲ ଏଆଇ ପ୍ରୋ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ୱାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାଉଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ସହଯୋଗ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର, ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 800 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ଖସିଥିବା ବେଳେ ନିଫ୍ଟି 24,000 ତଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ନିବେଶକଙ୍କର 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 1% ଖସି 76,641 ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିଫ୍ଟି 200 ପଏଣ୍ଟର ହ୍ରାସ ପାଇ 23,961 ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା। ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହ୍ରାସ ଦେଖାଇଛି। ବଜାର ହ୍ରାସର ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା ତାରିଫକୁ ନେଇକି ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତା। ଏହା ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଏବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ନୂଆ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସିଓ ହେବ କିଏ? ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସିଓ ହେବ କିଏ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ଏହି ପଦ ପାଇଁ କି ସାରା ଦେଶରୁ 5,500ରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସିଓ ପଦ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ ଭଲ ଭାବେ କହିବା, ଶିଖିବା, ଲେଖିବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହା ସହିତ ସନାତନ ଧର୍ମର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣିଆ ଚୟନ କମିଟି ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ, ପରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଲୋଚନା ସାକ୍ଷାତକାର ଚୟନ କରାଯିବ। ପୁଣି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 4 ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ସିଇଓଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ରହିବ। ସେପଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 3ଟି ଟ୍ରଷ୍ଟି ପଦ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। ଆସିଲା ଜେମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭାରତର ଛୋଟ ସହର ଗାଁରେ ସୃଜନଶୀଳ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜେମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ପାଇଲଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧ କ୍ରିଏଟରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବାକୁ କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ବଢୁଥିବା ନାରଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଜନଶୀଳ କାମ, ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମାଇ ୱେବ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ। ଏଠାରେ କ୍ରିଏଟରମାନେ ମୌଳିକ ଭିଡ଼ିଓ ଓ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କାହାଣୀକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛୋଟ ଗାଁ ଏବଂ ଗାଁରୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟରଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର। ବିଳମ୍ବ କଲେ ବଢ଼ିପାରେ ଅସୁବିଧା। ତେବେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇକି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ ହେଲେ ପରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ ନାହିଁ ଜଟିଳ ହୋଇଯିବ। ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ପାସପୋର୍ଟ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସେପରି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ବୀମା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିୟମ ତୁରନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ତୁରନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନ କଲେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଆଗକୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ, 36,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଆରଟିଓ ଅଧୀନରେ 36,745 ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସାରା ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ରାଉରକେଲା ଆରଟିଓ ଅଧୀନରେ 32,074 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ନିଜସ୍ୱ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି। ସେପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆରଟିଓରେ ମଧ୍ୟ 4,673 ଜଣ ମହିଳା ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି କୁହାଯାଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସି କିଣିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି, ମହିଳା ସୁବାହକ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଳାଇବେ, ନିଜର କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲରେ 20ରୁ କମ୍ ପିଲା। 1458ରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ।
ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 5111ଟି ସ୍କୁଲରେ 20ରୁ କମ୍ ପିଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ 10ରୁ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ। ରାଜ୍ୟରେ 1458ଟି ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ସରକାରକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନେଇକି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ତେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ। ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଏହା ସହିତ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କର ନାମ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। 2027 ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୌର ନିଗମ କମିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇକି ପୁଣି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ଏଡ଼ାଇବାକୁ କିଛି ଅଧିକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରଲିପ୍ତା ମିଶ୍ର, ଭାରତ ଟୁଡୁ, କିଶୋର କୁମାର କର ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନୁପମ ଘୋଷ ଏବଂ ଅସୀମ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଧୀନ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ମନୋଜ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କେତେକ ଘରୋଇ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନୀ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ 16ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ, ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେଳ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯିବା ଆସିବା କରିହେବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଚାଲିଥିବା ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଶେଷ ଖବର ରହୁଛି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନା କିଛିଟା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ରାସନ କାର୍ଡରେ 1 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡରେ 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମାସ ଭିତରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 1000 ଟଙ୍କା କାହାକୁ ମିଳିବ? ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ୍ ଜିରୋ। ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅନେକ ସରକାର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ରହିଲା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଇକେୱାଇସି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଇକେୱାଇସି କଲେ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ଯଦି ପାଇନଥିବେ 2-2-4000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତା ସହିତ ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚଜି ମହିଳାକୁ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବା। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର, ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା 3005 ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ହୋଇନି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ମିଳୁଥିଲା ସେତିକି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆସିକି ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭତ୍ତା ପାଇନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେପଟେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଚାଷୀମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଥର ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ଚାଷ ଜମି ଯାହାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ କୁହାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ସର୍ଟରେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।